दसा प्रभु ने अपन फौजा घलियां तो उन्होंने सारियां का नाश किया। फिर प्रभु ने की बोलिया कि जिन्ने लूले लंगड़े तुहानू चौंका में जिथे जिथे मिलते उन्होंने चुक के मेरे को किया, वो कौन सी? अन्य जाति लोग। साडे लोगों के कोल कहते ओए साडे को टाइम नहीं है, अं गड्ढे वाहन लगे आ, साडे को टाइम नहीं है, अज कुड़ी का विआह आ, साडे को नहीं टाइम है, अज तुम मुंडा मंगन चले आ, साडे को चर्च वास्ते टाइम ही। मैं कहना नागां दे लोग किते पूरा पूरा परिवार आ जाए ना, तो कलीसिया इत्थे की मन की बन जे, एक जी आउंदा घर चो, बाकी सारे घर। जिदन पंगा पैना उदन कहना हुण पास्टर जी करो दुआ। मैं कहना ठीक है, कर देने पर आके घर ना टुट जे। पास्टर भी बेचारे ने कहते मेरा घर ना टुट जे, चल दुआ कर देने। पास्टर तो पक्षपात कर लूगा, पर उन्हें नहीं करना जो उत्ते आ, उन्हें नहीं करना। मैं पक्षपात कर लूँ मेरी कलीसिया ना घट जे, पर अगले बने उन्हें नेरी लियानी ना भी तू सारा दिन भाई टीवी वेना, घर ऐतवार भी छुट्टी करता। हुण शब्द सानू प्रभु ने जूंदा क्यों रखा कि उस दिन असीं प्रभु की हजूरी में की करिए। इन्होंने मनी गल जो वक् वक् जाके इलाकों च घले, उन्हें गाड़ियों कहता उन्होंने कुटिया मारिया गाड़ियों रब के बंदियां नूं, वो बेचारे वापस आ गए। अज किन्ने पास्टर बेइज्जती कराउंदे आ, यार चर्च आ कर, ओ यार तेनों तो इसे गल दी लगी रहिंदी आ, पर उन्होंने समा नहीं आ। एक दिन समा आवेगा जो उन्होंने लिए प्रेयर करी जावांगे, वो बच गई आ, वो जरूर बचनगे। पर मैं ये तुहानूं कहानी क्यों दसी आ कि बहुत सारे लोग जिन्हां दे कोल प्रभु के वास्ते समा ही है नहीं आ। चर्च में आउंदा समा, जे जनानी कली आ जाएगी बंदे ने नहीं होना, बंदा आजू तो जनानी नहीं होना, जे जनानी बंदा आ गए तो बच्चा ने नहीं होना। है की आ, जे आप सारे पिंड के घर परिवार पूरा पूरा आ जाइए ना, तो इत्थे तो मैं बैठन जोगी जगह नहीं होनी। एक दूजे के उत्ते चढ़ के बहणगे, एक दूजे के उत्ते बहणगे, तू थले बह मैं तेरे उत्ते आया तां होके बहना। मैनू पता ना दुनिया किन्नी आ, पर वेख लो गिनती झुंगे दे लोग सारे, टाइम नहीं है। पर भैन भराओ जे तुसीं रब लई टाइम नहीं कड्डोगे तो तुहानूं पता फिर प्रॉब्लम तो आनी होनी है। हुण जिहड़ा घर बैठा वो प्रॉब्लम च तो आएगा। उस तो बाद वेखो जीजो, दसा कि बंदे ने विआहने कपड़े नहीं सी पाए। किन्ने लोग जानते हो विआहने कपड़े किहड़े नहीं? किसी को पता? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਲਫ ਨੰਗਾ, मैं रोज़ ਵੇਖਣਾ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਇਦਾਂ ਚਿਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਦੇ, ਨੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆ ਸੰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸਾਰੇ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ। ਵੇਖ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਧਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਰਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਤੇ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? क्योंकि प्रभु ने कहना वचन मेरा ही, पर दसन वाला दास ही। तू मेरे दास की कदर नहीं की। समझ लो फिर आप जो उस चीज जगह से जाना पसंद करते हैं जिथे ज़्यादा फिर ब्लैसिंग देते। ब्लैसिंग तो तुहानूं इत्थे भी मिलेगी, पर तुहानूं नाल नाल ताड़ना भी मिलेगी भी गलत रॉन्ग साइड से नहीं जाना। तो जे मैं तुहानूं कल्ला ब्लैसिंग ही दसी जावां, तो फिर प्रभु ने कहना हाँ हाँ खुश कर, ब्लैसिंग ले ला, इन्हां स्वर्ग च ब्लैसिंग ही नाल लैके जानी है। जावेगी ब्लैसिंग, तुहानूं मिलेगी जे तुसीं उहदे तनों मनो चलोगे उहदे नाल। आमीन। फिर पढ़ांगे फस्ट जबूर। लिखो डायरी ते मैं किसी दे मगर नहीं लगना। मैनू कोई लालच देवे, मैनू कि गड्डी का लालच नहीं, मैनू घर का लालच नहीं आ। मैनू पता जो मेरा रिश्ता प्रभु नाल कायम होएगा तो चीज़ां झूंगे वांगू मेरे मगर की करनियां वा। तारीफ करो, ये झूंगा वा जिहदे मगर आपां दौड़न दे आ। क्योंकि वेखो 29:6:33 बार बार एक ही गल बोलदा, तू मेरे धर्म ते राज दी की कर। ये सारियां चीज़ां तेरे मगर की आ? समझ लगी कि नहीं लगी? प्रभु दे मगर दौड़ो, तुहाडे आटोमैटिक ये चीज़ां मगर की करनगियां। तो जो तुम इन्होंने मगर दौड़ोगे तो तुम आप फिर लो। क्योंकि तुम मैथ्यू दे विच लिखिया, एक नौकर दो मालिकां दी सेवा आंदा, जां ते माया दे सेवा कर ले, जां फिर प्रभु दी की आ चॉइस तुहानूं चुननी पैनी। मैं नहीं कहता कि मैं खिलाफ थोड़ी हाँ कि साडे कोई माया नहीं होनी चाहिए, साडे कोई गड्डी होनियां चाहिदियां वा, पर ये लैन तो वो ना सारा दर्शन ही आपां धरती वाल ही कर दईए तो स्वर्ग वाल कोई भी दर्शन ना होवे। एंड ते जीवन की पोथी च ना ही ना निकले, हाई जीवन की पोथी च ना निकली, फिर कित्थे जावांगे आपां सारे?
ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਏਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਰਾਤਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਾਪੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀ ਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਟਾਂ ਚਰਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਫਲਾਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਫਿਲਮ ਉਧਰ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਧਰ ਘੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਨੀਨਵਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਵੇਖ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਭਜਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਲੋ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਆਇਓ। ਆ ਸਿਸਟਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ, ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜੂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ, ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਯਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਡ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੋੜਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਡੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ, ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਚਰਚ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਬਣਨਾ। ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ, ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਐਤ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਧਰਮੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਧਰਮੀ, ਧਰਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਵਾਂਗਾ। ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਈਏ, ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਿਖੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਕਰੇਗਾ।
ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਕੀ ਹੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਯਹਾਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ 3 ਟਾਈਮ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ, 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ 12 ਤੋਂ 2? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। 3 ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਤੇ ਖੋਲੀਏ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ। ਉਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੇਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਭਜਾ ਦਾਂਗਾ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਹਾਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਆ ਇਹ? ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕਦਮ ਕੜਮ 12:25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਈਸਟਰ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਚ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਚ ਕੀ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 1 ਦੀ 21 ਐਤ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਪੜਾਈਏ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜੋ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਮੈਂ 2 ਐਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਵੀ ਲਿਖੇ ਪਰ ਉਹ ਯਹਾਵਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਫਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਮਾਰੋ ਤਾਲੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਫਲ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਕਿ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਗੁਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਉਹ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ। ਅਲੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ, ਪਾਓ ਭੰਗੜਾ, ਮਸੀਹ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਐ ਬੀਅਰ ਨੈ ਡੱਕਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਐ ਵੱਜਣ ਡਈ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦਸੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੀੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ।
ਕਦੀ ਬੈਲ ਬਟਨ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ? ਬੋਲੋ। ਸਦਾ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਰਹੋਗੇ, ਸਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਧਰੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਵਾਜ ਆ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਮੀ ਦੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਮੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਖੌਲਿਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਾਸਟ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਖੌਲੀ ਝੁੰਡੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਭੌਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ। ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਉ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਪਾਪੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ। ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਟੇਸਟ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ 40-40 ਵਾਰਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਉ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਨਿਉ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਨਿਉ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਉ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਸ਼ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਕਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਥੋੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੜਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇਗਾ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਮਗਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿਖਾਓ, ਹੱਥ ਹੱਥ ਹੱਥ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਗੈਟ ਆਊਟ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮਖੌਲਿਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ? ਅਲੱਗਤਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸੋਚ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ 21 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ 22 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹਾਂ, 25 'ਚ ਇੱਦਾਂ, 26 'ਚ ਇੱਦਾਂ, 30 'ਚ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ, ਸੁਗੰਧਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਸਮੈਲ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ?
ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਲੋਕ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਣੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਤੋਂ ਡੱਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆ, ਇਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਔਰ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜਾਈ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 24-25 ਦਸੰਬਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਫੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਦੋ, ਮੰਨ ਜਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਦਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਭੈਣ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਤ ਪੜ ਜਰਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਜਬਰਾਈਲ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਕਿਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਰਿਪੈਂਡ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਫੋਲਣੀ ਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਕੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਯਹੂਨਾ ਜਦੋਂ 3:5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਈ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਨੇ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਹੈ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖੋ ਮੈਥਿਓ 1 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਇਤ ਲਿਖ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਦਾਂ। ਲਿਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੇਲੋ ਦਾਤਾ ਅਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਡਵਾਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 31 ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਭੈਣ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਬੋਲੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੀ ਆ? ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ?
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਲੂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਵੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਰੇੜੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਐਦਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਪੀਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਰਮਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੂਨਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਫਸਟ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਯਹੂਨਾ 14 ਫਸਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ? ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਵੀ। ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਲਿਖਿਆ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਦੂਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਭੈਣ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰੀਮ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗੀ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਯਿਸੂ ਆ। ਮਸੀਹ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮਸਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬਚਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਧੀਆ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਸਵਾਣੇ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਪੈਗ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਰੈਂਡਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੋ। ਵਚਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਫੈਸ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਦੀਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਫੜੋ ਫੜੋ, ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ ਮੇਰੇ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਨਾਮੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਓ।